اٹھا دینا لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا شاہد تمنا روا کے مدینے نو شاہد تمنا روا کے مدینے وچ پیروں چ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے دارالعلوم محب الاسلام گوتکا شریف کے طالب علم جو بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. آپ سماعت فرما رہے تھے. جو لوگ ابھی تک باہر کھڑے ان سے میری گزارش ہے جائیے انشاءاللہ ان قریب جس خطیب کو ہم نے دعوت دی ہے وہ ان قریب تشریف لانے والے ہیں اور نعت خواں جن سے میری مراد جناب قاری روشن دین صدیقی صاحب بھی ان قریب تشریف لانے والے ہیں. اس سے پہلے ہمارے گوترکا شریف کے صدر مدرس جناب قاری حنیف صاحب اکبری انشاءاللہ کیونکہ یہ مولانا آپ ہی کی قوم کے ہیں سنائیں گے اور انشاءاللہ ایسے اگر کہا جائے تو یہ حضور دادا ماہولی کی دعاؤں کا صلہ ہے اور جتنا بھی ہم ناز کریں اتنا کم ہے کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ سمجھ لو کہ حضور دادا ماہولی کی دعا کا صدقہ ہے. تو الحمدللہ اسی آستانے سے تعلق رکھنے والے ہمارے قاری حنیف صاحب اکبری کو میں دعوت دے. محمود شاہ جیلانی جڑی ہستی پانچی ہن زمین متھی اچن پیا تو سمجھی گویا کہ حضور پن اچن پیا تو پانچی قسمت متے دیترو پا ناز کریوں یہ کم چاہے ادگام ہوئے چاہے وادری تھر ہوئے چاہے پٹی ہوئے چاہے پانچی گمیں پانچ چھ گام جو کوئی ان میں گوٹتا پانجا ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تو سب کچھ حضور اللہ کرے ہے انہیں ہی چکو پاں گڑ تھے آئی ان صرف حضور اللہ کرے. چو سبحان اللہ. حضور جا شہزادہ چن پیا تو انہی جو دیدار کہندہ رہو انہی جو بیان سنندہ رہو جو کو نعت خان جو کو اچن مین اچن پیا قاری روشن دین نعت خان بس ان قریب اچن پیا آؤں بس تے سدھی جاؤں بدر ٹائم نہیں گنا انہی جو نعتوں پاک سنوں ہیں جو کو مقرر خصوصی مولانا صدیق صاحب اچن وارا ہیں وہ پڑھ ان قریب پجن وارا جائیں ٹائم نہیں ودارے تے سدھی اساں کے آئی برداشت کریو. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارا یا سچو دھنی سارا یا سچو دھنی جن جی قدرت قراری کلمو جے تیراس تھیو کندو سید ستاری پکائے دو کاک میں بڑھل جن جی یار سا یاری تیکھے کسن لگندی کان کا. مجھے شاہ بھٹائی فرمائن تھا بکائے دو کاک میں او جتے منزل آبھاری جو جی بڑھل جا یار سا یاری تیاری جیسی جیارین
تیسی ہاتھی رکھ جاہز میں عربی عبداللطیف کے ایک ویلم وساری پرکش پیاری بھرے جام جنت ماں چو سبحان اللہ. اج انہی شہزادے جو دیدر کہندا سی انہی جڑی ہڑی ہستی اچے پی تو او کلام پڑھا جو کو آنو کے لاو مطلب نہیں اولن ہوئے اپنے آقا سے محبت اچھے تو کامل سہنی کلنگی وارو کامل سہنی کلنگی وارو انگڑ اساجے آیو جڑ پھوڑ بادل میاں وطا رب رحمت جو رنگ لایو کون مزو جینے میں سائی کون مزو جینے میں سائی مول دلڑی کے مولا جی آریو جڑ پھوڑ بادل میاں وطا رب رحمت جو رنگ لایو کامل سوڑی کلنگی وارو کامل سوڑی کلنگی وارو انگڑ اساجے آیو جڑ پھوڑ بادل میاں وطا رب رحمت جو رنگ لایو جڑ پھوڑ بادل میاں وطا اب سم پنجو انگڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ کو آنگن سجائے بیٹھا ہے کیلا کرے سائیں غلام وچ اللہ کرے چو سبحان اللہ حضور کے شہزادے اللہ کرے چو سبحان اللہ سبحان اللہ روز دھڑی جو وارث سونا سجڑا جیلا سنگھارم پینجو انگڑا جیلا سنگھارم پینجو انگڑا حسائی گیو منظور اچڑا چو سبحان اللہ پجایو جڑ پھوڑ بادل میاں وطا رب رحمت جو رنگ لایو کامل سوڑی کلنگی وارو کامل سوڑی کلنگی وارو انگڑ اساجے آیو جڑ پھوڑ بادل میاں وطا رب رحمت جو رنگ لایو جڑ پھوڑ بادل میاں وطا رب سبحان اللہ سارے کو چاہے تو کہ مارن تے سائی مہر کئیا دعوت سائی منظور کئیا مارن تے سائی مہر کئیا دعوت سائی منظور کئیا غلام حسین غلام حسین سبحان اللہ سبحان اللہ کامل سونی کلنگی وارو کامل سونی کلنگی وارو انگڑ اساجے آیو جڑ پھوڑ بادل میاں وطا رب رحمت جو رنگ لایو کامل سونی کلنگی وارو کامل غزل مٹھائی مہر چوے مرشد موسیٰ پاگارے جی آئی بنائی غلامی میں نالو گل شیر بنایو جڑ پھوڑ بادل میاں وطا رب رحمت جو لایو کامل مرشد مجھا پیر غلام سے کلنگی کا قربان سبحان اللہ کامل سوڑی کلنگی وارا کامل سوڑی کلنگی وارا کلنگی تا قربان ونگا پیر مجھا غلام حسین کلنگی تا قربان ونگا سوڑو اگے ور تاجب پائی ارم جڑ تو کھنڈ ملائے پیر میں جڑ تو کھنڈ ملائے انہیں تا قربان کامل سونی کلنگی وارا کامل سونی کلنگی وارا کلنگی مرشد مجھا پیر غلام سے کلنگی تا قربان تجھے درد آجو وکانا لکھ قربان ونجا کامل سونی کلنگی وارا کامل
بیٹھے جو پیو کریا دیدار بسم اللہ کریا دیدار بسم اللہ یا قربان بدمنتا ہی جہار بسم اللہ گل دسنتے او گلابی گل دسنتے او گجا چٹکار بسم اللہ یا قربان بسم اللہ ابھی آیا بھلے جانی ابھی آیا بھلے سائی اپنے جاٹھار بسم اللہ یا قربان قدمنتا یہ جہار بسم اللہ بدوں پر بھی برسا دے برسا ماں پر بھی برسا دے برسانے والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول سجا بس دیرن لامد کنل پہنچن وارو سج سجا بس دیرن لامد عربی اچن وارو واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے ونجا واہ واہ ماں مدینے ونجا بٹھڑے جو روزو ڈساں مونجا مولا مدینے وارثائی جی زیارت نصیبہ گجا مونجا مولا مدینے وارثائی جی زیارت نصیبہ گجا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں منقبت شریف کی چند مصرے پیش کرتا ہوں سماعت فرما لیں حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں کہ سائیں طالب مام جو مرشد تو سائیں طالب مام جو مرشد تو جو مرشد تو دنیا جرے پر دم دستگی قسم اللہ جو قیامت تائیں پیز پیاوٹھندا پیر فقیر طالب امام جو مرشد تو سبحان اللہ سائیں درد مندن جو سائیں درد مندن جو داد کندا ہو عرض بدی امداد کندا ہو واہ واہ سبحان اللہ دلاہوں دستگیر کے وہ سوالی صد کرے حقل شان ہاشم شاہ چوے کنے ہوں دو پند پرے تب موڑ کندو مریدن تے سبحان اللہ درد مندن جو داد کندا ہو عرض بدی امداد کندا ہو تجھی تعریف گایوں چون ویرایوں سائیں کھڑ مصری اے مٹھڑا کھیر طالب امام جو مرشد تو دنیا باری جنت ہی کیا رزق میں برکت تن کے پیا پرا پنیونا
हेलत हूणा आइद न थींदा छो न अमीर तालिब मां मुझो मुर्शिद तू आ दुनिया जा रहबर दम दस्तगीर कसम अल्लाह जो क़यामत ताईं फैज़ पिया वठंदा पीर फ़कीर तालिब मां मुझो मुर्शिद तू आ मुख्तसर सी मेरी कहानी है जो कुछ भी है ये सब उनकी मेहरबानी है हज़रत अल्लाह मौलाना सिद्दीक साहब सिद्दीकी पीर साहब की वजह से भूख भी मिट जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पीर साहब के इंतज़ार में बैठे हैं। और अगर कहा जाए हज़रत अल्लाह मौलाना सिद्दीक साहब, ये भी पीर साहब की दुआ का सिला है जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये भी हुजूर सैयद गुलाम हुसैन बापू की दुआ का सदका है। आप देखिए, बिला ताखिर में मायक हजरत के हवाले करूं, उनसे पहले दो अशार कहना चाहता हूं। और खिदमत दीने रिसालत अगर है मकसद तो ऐसा जलसा कभी नाकाम हो नहीं सकता, ऐसा जलसा कभी नाकाम हो नहीं सकता। आइए हजरत का इस्तेमाल नारों की भीड़ में फरमाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने ईदे मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बारगाह में अज्जी इन बाबरकत महफिल पाक के कबूल फरमाए अने जिन साहिब खाना अने इन गाम जा रिवासी इन महफिल पाक के जिन नीयत ने जिन मकसद से सजाए हुए अल्लाह ताला उन मकसद में उन नीयत के कबूल फरमाइंदे अजर अता फरमाए। ही गाम जो नालो तो अदगाम है, पण अल्लाह ताला इन गाम वारे जूं अड़दियों न पण सजियों तमन्नाऊं अल्लाह पूरियों फरमाए। अने पा आई सजो गाम सवार थी इंतजार में आयो हजरत पीर साहब के बिलाजी जियारत अने मुलाकात ला करे। अस्सलाम आखिरी जी को बाहर थोड़ा वड़ा दौड़ो पिया ना ये मारू थी कर मजाला जी वही रो ये रोड ते रहा ही बिहार आए वरी बियो लफ्स गिना इनमें मजा न अचे मेहरबानी करी टोणू न खपे अने उलमाए किराम सादात किराम जी अदब करियो नका खानो सते पीढ़ी सुधी खराब थींदो। अदब एहतराम से महफिल पाक में अची अने नीची निगाह करे वही रो चुपचाप ओडा ओडा ढोरे जी रखड़ो ना ढोरे ठाकाउन मारू जो को ढोए न उनके ढोआ जी जिते जिते आवाज मुझो पुजे पियो वो तात्कालिक हाजिरी दी वही रोन अगल बगल में होन घरे में होन उन्हीं मणि के ऐलान करे में अचे तो मुझे माओ बहनों जो को घरे आई अड़खे पड़खे गामे में जाने घरा थी उथी ने ते वेठाई सेहत ने मड़े न्यारला वञो तो हजरत पीर साहब के बिला के सफ़र पण घणे ॾुखियो पए पर तंहिं छतां लूणी शरीफ थी सवार जो हले आई हाणे आऊं गांधीधाम थी हलदे हलदे ते 4 कलाक लॻाई कथा फरमा नमाज अहम इबादत है इस्लाम में इन जेड़ी भी कोई इबादत नहीं बल्कि हुजूर फरमाइए ता मेराजुल मुमिनीन नमाज मोमिने मुसलमाने जी मेराज है। मेराज जी माने तरक्की उरूज जवाल नहीं अचे कदे टूका नहीं थी जो को न जनरल कर
जनरली मिणी के में पैगाम आयो वो दावत है पण हिकिड़े माण्हू कंहिं चो कार्ड ॾियो ई कुर दावत ख़ासि चवा जो एहतमाम होए अने इन ते दुख पण थिए ई अगर न पुजे फंक्शन में ने कॾहिं मुलाकात थिए तो दुख में उचे यार कार्ड हलायो आवे न तो के कार्ड तो जे नाले जो मिलियो हाँ कार्ड मिलियो पण कमे काजे उसे न पुजी सके माफ कई उबालो मिले कार्ड अचे पुठिया न पुजो तो उबालो अचे अने जनरली कार्ड सजी जमात जो होए इनमें वो गांव वाला कार्ड हलाए वाला उबालो न दिए उनमें पो मुतवली ने पटेल ने जामो त दस्तियन चंदा सजो गांव अची वियो पो उनमें पो हिकिड़े माण्हू के सने जाडे के उबालो न मिले समझो तो बोए दावतें जो इतरो फर्क है अल्लाह ताला जडे नमाज जी हेडी अहमियत हूंदे ने इन जो हुक्म फरमाए तडे अल्लाह पाक फरमाए जे अकीमुस सलात मुसलमानों मिणी के दावत है नमाज पढ़ जा वातुस ज़कात ज़कात दी जा इमणे इस्लाम जी अथॉरिटी इस्लाम जा पाइए जा अमल अने रोजा रख जा अल्लाह अगर ताकत दिने तो हज कई जा अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह हज उम्रो करी जा आऊं जो को कुरान मजीद जी आयत पढ़ियो या इनमें पण एकड़ी दावत है नमाज रोजो हज ने ज़कात इस्लाम जा मेन थंबई बुनियल इस्लाम वाला खमसा 5 चीजों इस्लाम जी बुनियादी चीजों अल्लाह तबारक ने ऊ दावत ही है कि ए बंदा जडे तू मुखे तो जो रब मनी चुके वही मुझे रसूल के पिंड जो आका पिंड जो मौला पिंड जो महबूब हादी मनी चुके हुई मुझे जेके कुरान मजीद में उतारल अहकाम ही तेखे मनी चुके हुई है जे पण मणी न कढो ने जहर न कढो थी वेंढारे वारे के नंग पेड़ो हले शैतान कोई जो दोस्त ना है उ सगो केजो न मिणियो दुश्मन जे अने कुरान चे ने इन शैतान लिल इंसान अदु मुबी शैतान जो खुले खुलो दुश्मन है दुश्मन मारू खुले में खुलो दुश्मन अने खुलो दुश्मन है एतरे भलाई तो पांजी चाहेज नहीं उनके पासे वांधो करो भाई आईने आऊं पांजी की पण मळे आयूं मानव जात अने इंसान मिणी जो दुश्मन है इंसान है जो है तो पासे उनके वांधो करो वांधो ही है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रोंदा हुआ तो इनती मोर तो शैतान मौलिमुल मलाइको मिणी फरिश्ते जो उस्ताद हो फरिश्ते जो उस्ताद नूर आ गया सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का आए तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का
ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا ماہ نو طیبہ میں پٹتا ہے مہینہ نور کا یا بداغِ سجدہ طیبہ ہے تمغہ نور کا یا بداغِ سجدہ طیبہ ہے تمغہ نور کا یا بداغِ سجدہ طیبہ ہے تمغہ نور کا اے قمر کیا تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور آ گیا نور آ گیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا ماہ نو طیبہ میں پٹتا ہے مہینہ نور کا
یا بداغ سجدہ طیبہ ہے تمغہ نور کا، یا بداغ سجدہ طیبہ ہے تمغہ نور کا، یا بداغ سجدہ طیبہ ہے تمغہ نور کا، اے قمر کیا تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، نور آ گیا، نور آ گیا، મળે જાણા તેના કરે અલ્લાહ તાલા ફરમાય જે આઈ આંજી સંગત અને સોબત ઉની से બનાયો જો કો અલ્લાહ વાળા આઈ ઓળખदा અને ઇનમતે અલ્લાહ પાક અસાબે કાફ જો સજો કિસ્સો બયાન કરે અને પાકે છે કે અસાબે કાફ જો કુત્તો ઉની नेके जी संगत जी बरकत से मजमून कुरान जो बनी वियो ताई त मोमिन अने मुसलमान है जने नी नेके जी संगत अने सोबत में इन्ही जी संगत में इन्ही जी सोबत में इन्ही जी नजरें हेठड़ रोंदा त दुनिया में पण अने आखिरी वक्त में शैतान जी हम जी इन तालीमात के समझे जी तौफीक अता फरमाए अने अल्लाह तबारक व ताला जा पाके खरेखर ई करोड़ शुक्र अदा कहना खपे कि जोको अल्लाह फरमाए कि जोको मुंजा आई उन्हीं जे पणछाई सुधी ये शैतान नहीं पुजे तो आई उन्हीं से जॉइंट थियो तो शैतान जे हमले थी आई बची वे अल्लाह तबारक व ताला उन्हीं नेके मिजा थी ने उन्हीं जी एकड़ी जोको तस्बीह जा दाना की एकड़ी लड़ी हुए तरह तस्बीह बने सजे दाने जी लड़ी हुई उन लड़ी मिजा अल्लाह तबारक व ताला हिन दौर में पाके पीर साहब जी शक्ल में एकड़ो अल्लाह वारो नसीब कहे ने अने आ सजे गाम के मुबारकबादी के बाबा जी जात से जोको आजी लगाव अने मोहब्बत है इन्हीं जी मोहब्बत इन्हीं जी लगाव इन्हीं जी तालीमात मते अमल इन्हीं जे ऑर्डर आदेश के मञणु ताकि पांजी दुनिया पण हिफाजत में रहे शैतान थी अने आखिरत पण आबाद रहे अने आखिरी वक्त में अल्लाह ताला पांजे ईमान के सलामत रखे माटे ने अल्लाह पाके ई समझे जी तौफीक अता फरमाए जेकी पाला दौड़ी रहा पांजी नस्लें ला करे रहा अल्लाह तबारक व ताला जा शुक्र जे कोक त अहिड़ो है जो को पाने पांजी नस्लें ला सोचे तो जो के पा पिंडे नथा सोची पा केना न केना पिंडे पिंजे गफलत ने उनमें पियायूं माटे ने अल्लाह ताला पाके जिकी पण कुरान मजीद जो पैगाम सुवासी इनमते इनी बुजुर्गन जे सदके अल्लाह अमल करे जी तौफीक अता फरमाए उनी अल्लाह वारे में जाती
اللہ تعالیٰ جو کو پاں کے لڑی سلسلے وار سلسلہ عطا فرمائے نے انہی میں جائی اللہ پاں کے بزرگ ڈنے اللہ انہی جی صحت و سلامتی عطا فرمائے انہیں پاں کے انہی جی تعلیمات انہی جی پیغام انہی جی نصیحتیں متے عمل کرے جی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ پوشی ماٹے ہوں سوتھی پہلا ادگمنا خطیب و امام تھی عرض کریس کے باپو پیر صاحب نے گل پوشی فرماوے ٹائم ودارے تھے گیو سے انہا پچھے جس کریس کے پیر طریقہ جیلانی میاں باپو نے گل پوشی فرماوے مولانا دین محمد صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیر ہمارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈ گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے ان کا سایہ نہ ملے گا بولو جیسے میرے سرکار سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہے ویسا محبوب بڑے آئے محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے مگر جب بھی دیکھے جو بھی دیکھے سب میرے حضور کے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کی مدحت میں ہے تاب سکن کس کو سب اگل سکن میں نے حیرت میں کھڑے دیکھے بولو جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں
کوئی جیسے میرے سرکار ہے، بولو ایسا نہیں۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیرا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتے تارے کلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کا، نوبتی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے کیوں چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بولو جیسے میرے سرکار ویسا نہیں۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب پورا نہ ہوا، جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئی، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، بس رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ دکان کسی کے ساز میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، بولو جیسے میرے سرکار ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے سادات کرام، علماء اعظام، ائمہ کرام و تمام حاضرین محفل، اللہ رب العزت جل شانہ کا ہم شکر احسان و کرم مانتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ آج آپ کے اس عدگاؤں میں یہ نورانی محفل آپ لوگوں نے بڑی شان شوکت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ مل جل کر کے ایک ہو کر کے آپ نے یہ محفل سجائی، تو الحمدللہ بہت بڑی دیکھ کر کے خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ تمام مومن مسلمانوں کو جہاں سے آئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ لوگوں کی ایمان کو اللہ سلامت رکھے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک محبت، اولیاء صالحین جو ہمارے
इस मुक़द्दस पाक उम्मत में आए और अल्लाह ताला जल्ल शानुहु के फضل व करम से उन्हीं की बरकतों से अल्लाह ताला जल्ल शानुहु हमें ईमान के साथ हुजूर की मोहब्बत के साथ हमारी बस ज़िंदगी बसर करने की अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो जिन्होंने ये कोशिश की। हमारे आइम्मा में से मौलाना दीन मोहम्मद हैं, इनके वालिद साहब शायद यहीं रहते थे, मोहम्मद उस्मान साहब, वो बड़े आले मोहब्बत में से थे माशाअल्लाह। और भी जिन्होंने माशाअल्लाह आपके कौम के आगे वालों ने आगे रह कर के ये काम किया, ये मुबारक महफिल सजाई, उलमा सादात किराम को मंगाया, बहुत अच्छी बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है। उसको ये चीज़ नेमत हमें मिली है तो उसको संभालना चाहिए। देखो ये दौर ऐसा है, बहुत नाजुक दौर है ये। इस नाजुक दौर में तो ठीक है हमें कैसे रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि नाजुक दौर आए तो अच्छा रहना, कुछ संभल के रहना, फिर जैसे आए ऐसे रहना, ऐसी बात नहीं है। हमें तो अल्लाह रसूल की, अल्लाह पाक जल्ल शान के फजल व करम से हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, सहाबा किराम की ज़िंदगी, उसके बाद जो भी हमारे उलमा, आलिम दीन, बुज़ुर्ग, मुफस्सिरीन से जो गुजर गए, उनकी रास्ते पे हमें चलना है। दुनिया में तो कई सारे आपके पास आएंगे, दीन की दावत देंगे, किस्म किस्म के आएंगे, लेकिन हम सबको अल्लाह के फजल से जो हमारा मज़हब है, जो हमारा मशरब है, उसी मज़हब व मशरब पर हमें कायम और मजबूत रहना है इंशाअल्लाह। बोलो। वो हमारा मज़हब मज़हब अहले सुन्नत वल जमात है। क्या है? बोलो बोलो, बोले सब आगे नहीं बढ़ूँगा। हमारा मज़हब क्या है? अहले सुन्नत वल जमात। उस पर हमें रहना है इंशाअल्लाह, उस पर मजबूत रहना है, मोहब्बत से रहना है। ये झगड़े, ये फसाद, दुनियावी मामलात में करके बैठ जाना, वो अपनी मूछ यूँ मोड़ रहा है तो दूसरा अपनी मूछ यूँ मोड़ रहा है, ये मूछों से काम नहीं चलेगा भाई। मूछों से काम चलाओगे तो मूछें रह जाएंगी और हम चले जाएंगे। खाली मूछ रहने से कुछ नहीं है। ये मूछें छोड़ो, मूछे रहने का वक्त नहीं है। हमेशा हमेशा हमारे मज़हब इस्लाम ने हमें सिखाया है, आपस में मोहब्बत से रहो, जुड़ के रहो, इत्तेफाक से रहो। अल्लाह रसूल की तालीम है, उसके साथ बैठो, खाओ पियो, सो, अपनी ज़िंदगी घरेलू बाहर की इस तरीके से निभाओ जिस तरीके से खुदा रसूल ने हमें हुक्म दिया, इस तरीके से निभाना चाहिए। यही हमारी ज़िंदगी की कामयाबी। इसीलिए छोटी बातों पर आप एक ऐसा लफ्ज़ है, अगर कोई इंसान इस पर सोचे, बेचारे ख्याल करे, तो ये माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है। देखो अल्लाह ताला जल जलालु जल्ले शानु के हम पूरी मखलूक जो भी है अल्लाह ताला के तो हम बंदे हैं। और कैसे बंदे हैं? गुनहगार बंदे हैं। और क्या है? गुनहगार बंदे हैं। वो बुजुर्ग तो हम है नहीं, हम जितने बैठे हैं गुनहगार बंदे हैं अल्लाह पाक जल्ले शानु के। हम गुनहगार बंदे हैं, खुदा का के खाते हैं, सब कुछ है, और फिर भी हम अल्लाह ताला जल्ले शानु की नाफरमानी करते हैं। और जब बंदा इस ख्याल में आ जाता है कि यार
بہت گناہ کر لی ہے، چلو بارگاہ خداوندی میں توبہ کر لیتے ہیں اپنی جگہ۔ جب بندہ آتا ہے خدا کے بارگاہ میں تو رب کریم جل شانہ اس بندے کو آتے آتے معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کرنے کے لیے بندہ آتا ہے خدا کی بارگاہ میں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے کہ بندہ میری طرف مڑ رہا ہے بیچارہ، اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ تم گواہ دینا، اب اس بندوں کے سوا میرے سوا تو کوئی رب ہے ہی نہیں، اس کو بخش دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اتنی نعمتیں، اتنی بلائیاں، اتنی سمجھو کہ برکتیں ہم لوگ کھاتے ہیں، اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم تھوڑا ایسے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک دوسرے کا جو ہے مسئلہ کر لیا کوئی، تو اب گنہگار ہم نہیں ہے وہ ہے، یا یہ کہ وہ نہیں ہے ہم ہیں، وہ گنہگار ہے ہم گنہگار نہیں ہیں، یہ وہ، یا گنہگار تو سب ہے، کوئی 8 آنا ہوگا تو کوئی 4 آنا ہوگا، کوئی روپیہ ہوگا تو کوئی 75 پیسہ ہوگا، تو گنہگار ایک دوسرے کا ہوگا تو ہوگا۔ لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کوئی اول میں گناہ کر دیتا ہے اور کوئی تکلیف میں دے دیتا ہے، کوئی بعد میں دیتا ہے کہ اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں، تو حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ حکم تو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ بڑے بڑے قصے کہانیاں صحابہ کرام کے درمیان میں اور اولیاء صالحین کے درمیان میں، لیکن ان کے پاس ایک ہی لفظ ہوتا، بس معاف کر دو، بس کیا کرو۔ حضور علیہ السلام کے زبان شریف میں ترمذی شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی پڑوسی ایسا تھا جو ستا رہا تھا، اتنا ستاتا تھا بس وہ بیزار ہو جاتا، تو حضور کی بارگاہ میں آتا، یا رسول اللہ یہ میرا پڑوسی مجھے پریشان کر رہے، کیا کروں؟ تو حضور نے ایسا تھوڑا کہ ڈنڈا لے کے اس کو ٹھوک دے، حضور نے ایسا نہیں فرمایا اس کو معاف کر دے دو۔ حضور کی فرمان کے لیے چلو معاف کر دیا۔ تھوڑے دن ہوئے تو اس سے زیادہ تکلیف دینے لگا، اس سے زیادہ تکلیف دینے لگا، حد سے زیادہ۔ پھر آیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ آج تو اس نے حد کر دیا، بس بہت مجھے تکلیف ہو جائے، کیا کروں یا رسول اللہ، اس کا بدلہ لوں؟ تو معاف کر دے اس کو، کیا کر دے؟ سنجیدگی سننا، یہ ادھر ادھر بات ذہن کو مت بٹانا، تھوڑی دیر ہی بولوں گا بس، اس میں ساری باتیں آپ کو سمجھنی ہے۔ معاف کر دے، معاف کر دے۔ تھوڑے دن ہوئے تو پھر اتنی تکلیف پہنچائی اس نے، ہر طرح سے بچوں کو، خود کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، راستے میں تکلیف، یہ وہ تکلیف۔ پھر حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ اب تو میں یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں، کیوں کہ اتنا ستایا ہے مجھے کہ گندگی تک جو ہمارے گھروں میں پھینک رہا ہے اب تو بچوں کی۔ تو حضور نے فرمایا اس کو معاف کر دے، معاف کر دیا۔ اس نے واپس آیا حضور کے فرمان کے مطابق، اس نے سوچا جو تکلیف دے رہا تھا، سوچا یار کہ میں نے اس کو اتنی بار میں نے اس کو تکلیف پہنچائی، پریشان کیا، بچوں کو، بیویوں کو، یہ اف تک نہیں بولا، مجھ سے بولتا ہے، چالتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آیا اس کے گھر پہ، یار میں نے اتنی ساری تجھے تکلیف پہنچائی اور تو پھر کچھ نہیں بول رہا ہے، مجھ سے بولتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ تو اس نے کہا ہمارے نبی کی تعلیم ہے یہ۔ کیا کہا اس نے؟ کہ ہمارے پیارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ جو تم کو تکلیف پہنچا اس کو معاف کر دو۔ تو حضور نے فرمایا معاف کر دے، میں معاف کرتا گیا۔ تو اس کے قدموں میں گر گیا کہ جس نبی پہ تو نے کلمہ پڑھا ہے، چل اس بارگاہ مجھے لے جا، مجھے بھی کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک بات ہے یہ، تو ہمیں اس طرح رہنا چاہیے، محبت سے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ نماز پڑھتے نہیں ہے، رمضان کا خیال تک نہیں ہے، زکوٰۃ خدایاں کہاں جاتی ہے، خیر خیرات ہماری کہاں جاتی ہے؟ دیتے ہوں گے الحمدللہ، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام جام حال ہمارا یہ ہے، اور پھر بھی ہم تقاضا کریں کہ ہم ایسے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کبھی مت سوچو، اپنے کو گنہگار تصور کر کے اللہ کے بارگاہ میں پہلے پیش ہو جاؤ، جو کچھ آپس میں مسئلہ ہے ختم کر دو بس۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، حضور کے صدقے سے محبت سے رہنے کی توفیق دے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے ایمان کو سلامت رکھے، حضور کے صدقے میں آپ کے رزق روزی حلال میں خوب برکتیں دے، آپس میں محبت سے رہو، آپ کے مسجد مدرسے آباد رہیں، تم بھی آباد رہو، تمہارے اڑوس پڑوس میں جو بھی آپ کے بھائی ہیں وہ بھی اللہ کرے خوشحال رہیں، محبت سے رہیں۔ آپ نے محبت سے یہ دعوت دی، اللہ قبول فرمائے، خوب دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر اللہ آپ کو بدلہ عطا فرمائے۔ یہی ہماری دعا ہے، دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، دعا کر دیتے ہیں، اور سادات کرام بھی دعا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خوش رہو، آباد رہو، ایمان کے ساتھ محبت سے رہو۔ انشاءاللہ آئیں جائیں، آپ لوگوں کو اس طریقے سے محبت سے دیکھیں تو ایک دل خوش ہوگا نا، تو دل خوش ہونا یہی دعا ہے بس۔ حقیقت میں گہرائی اس کی نظر سے دیکھیں نا، کسی کے دل کو خوش کر دینا یہی اصل دعا ہے۔ تو دعا دل سے ہوتی ہے، زبانوں سے خالی پڑھی جاتی ہے، حقیقت میں تعلق اس کا دل سے ہوتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ دل ہی سے دعا کرتے ہیں، اللہ خوش رکھے، ایمان کے ساتھ آباد رکھے، اہل بیت اولیاء صالحین کی محبت آپ کے دل میں خدا روشن فرمائے، ایک رہو، سچے رہو، پکے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد صاحب نے کرام، ہاں باپو جو مرید بنے جو وقت اچھی ہے تو جو کو پن مرید بنن چاہین تا مرید بنے وارا ہو وہ باپو جے سامنے بھی અને બે جو کو વેઠા ہے તાલીમ બને વાળા ઓર સાઈડ में थोड़ा का चीज थोड़ा जगह पाछળ वे ગામ દે મારું ભલે બેટા જે મુરીદ બનવા હો બાકી જે થોડા સાઈડ में थी तो शम्मे बस में हिदायत पेला पतली पतली कुले कुद्स की वादियाँ पतली पतली कुले कुद्स की वादियाँ उन लबों की नज़ाकत पेला खो सलाम मुस्तफा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ राजा मुझसे खिदमत के कुदसी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शरातुल मुस्तकीम सरातुल रसील। परवरदिगार आलम तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सरकार बगदाद और ख्वाजा पिया के हमारे इल्म में, अमल में, इखलास में, नमाजों में, नवाफिलों में, नेकियों में, नस्लों में, रोजियों में बरकती अता फरमा। हमारे घरों में चैन, सुकून, अमन, शांति अता फरमा। हासिदों के हसद से बचा, बद नज़रों की बद नज़रियों से बचा, जादूगरों के जादुओं से बचा, कुफ्फार मुशरिकीन के सर से बचा। हम सबको बार बार हज व ज़ियारत उम्रा की सादत नसीब फरमा। हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बापू गुलाम हुसैन साहब की उम्र में बरकती अता फरमा, इनको लंबी उम्र अता फरमा, कामिल तंदुरुस्ती नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम व फव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहम। जो को साईं चवनि मन में भाइयों मुंहिंजी माउ भेणूं जेतिरो ई न मन में कुझु न अचनि, मन में चवंदी हुजनि, मुंह में आवाज़ ॿाहिरि न कढनि।
तमाम बैत करे वाला जेकी भी है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सिलसिले आलिया नक्शबंदिया जा बुजुर्ग अल्लाह की कबूल फरमाइया के 4 सिलसिलाएँ नक्शबंदिया कादरिया सोहरवर्दिया चिश्तिया चारों सिलसिला बेहमदिही ताला नूरुल अला नूर है इनमें ज़रा के में फ़र्क न रखनो इस ख़ास ध्यान रख जा अज जे वक्त में ये फितने के दौर में इन ॻाल्हियूं गच हले थियूं तो इन चीज़ की पाके ध्यान ना ॾियणो पाके जेके पंहिंजा औलिया सुलहा तरीक़त जा जेके साहिब आहिनि ये जेको पाके तालीम ॾियो उन मथे पाके रहणो बस चारों सिलसिला हक़ चारों सिलसिला नूर अला नूर बस अल्हम्दुलिल्लाह इन सिलसिले में जा आई अज नक्शबंदी सिलसिले में मैंने दाख़िल थियो था आई इंशाअल्लाह नक्शबंदी चवंदा कादरी सिलसिले जा कादरी चवंदा चिश्तिया सिलसिले जा चिश्ती चवंदा सोहरवर्दी तरीक़े जा सोहरवर्दी चवंदा आए तो कॉन्टेक्ट मूंखे हिकिड़ो जो आहे न हुज़ूर अलैहिस्सलाम जी दरियाए फैज़ जी माने नेहरू हुई अल्लाह जे रसूल जे पाक समंदर दरिया बेइंतिहा है उन जी माने शाखूं हुई उन में कोई खामी कमी हरगिज़ न आहे इंशाअल्लाह ई त पोइ पंहिंजा ज़हन ख़राब पंहिंजा कई ज़हन ख़राब करे हलिया वञे इनसे पाक कोई ताल्लुक़ न आहे न ज़हन में ये ॻाल्हि रखिजा बस अल्हम्दुलिल्लाह जो असांखे असांजे बुज़ुर्ग आहिनि ये तालीम दी हुई है बस अल्हम्दुलिल्लाह सब नूर अल्लाह नूर ही वो भी नूर ही असी जो सिलसिले में आयूँ अल्हम्दुलिल्लाह असी अल्लाह जी शुक्र कयूं तो असी नक्शबंदी हुई बस हलो ताज़ीम पाके हर अहले बैत की करनी है जो अहले सुन्नत जमात जो हुए वहाबी देवबंदी वे शियो वे उनकी ताज़ीम पाते लाज़िम न है वो मजहब अहले सुन्नत व जमात जो पक्को हुए भले अहले बैत वे अगर ना है फ़िरका पुरस्ता है तो हरगिज़ उस सैयद जे दावे करे में भी गलत है उस हुज़ूर अलैहिस्सलाम पंहिंजे नसब में उनके कढे वजन था वो मुनक़तअल नस्ल वो थी तो वजे तो इन करे वो चीज़ लंबी चौड़ी है अहले सुन्नत जमात जो लफ्ज़ आके याद रखणो है मज़हब अहले सुन्नत जमात जो पक्को बंदो हुए उन आले बैत रसूलुल्लाह जी ग़ुलामी जा ग़ुलाम ही होगा बस ये चीज़ अक़ीदे मोहब्बत ये है तो अल्लाह ताला आके मनी तौफ़ीक़ अता फरमाए आई नक्शबंदिया सिलसिले में बैत करो था आऊँ पढ़ंदो से पुठियां पढ़ जा अल्लाह आके तौफ़ीक़ दे नमाज पढ़ जा अल्लाह असां ते जेको फ़र्ज़ कयईं पंहिंजा फ़राइज़ वो अगर उनजा पाण लाइक़ कयूं पाते वो फिट थियनि था अगर ज़कात जे लाइक़ पाण ज़कात ॾियणी पवंदी हज जे लाइक़ तो हज पढ़णो पवंदो नमाज त नमाज अने रोज़ो पाण तंदुरुस्त हुयूं शरीर को उज़र न आहे तो पाके नमाज अने रोज़ो पाके फ़र्ज़ियत पण जो मर्ज़ियत न अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबियों व अतूबु इलैह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम असीं बैत कयासीं असीं दाख़िल थियासीं सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में हुजूर जे वसीले से वसीला हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ सलमान फ़ारसी हज़रत क़ासिम इमाम जाफ़र सय्यदना गौसुल आज़म बा यज़ीद बस्तामी सय्यदना बहाउद्दीन नक्शबंद ख्वाजा बाकी बिल्ला इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी ख्वाजा मासूम ख्वाजा सैफुद्दीन ख्वाजा मोहम्मद मजहर मदनी रदियल्लाहु तआला अन्हुम असीं बैत कयासीं असीं दाख़िल थियासीं सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में वसीले से हज़रत मुर्शिदना शाह आज़म
साहिब कुब्बा, साहिब सज्जादा, साहिब रोज़ा हज़रत साहब क़िबला और जुमला औलिया नक्शबंदिया, मुजद्दिया, सिद्दीक़िया, मज़हरिया रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। ऐ अल्लाह असी बैत क्या सी, असी दाखिल थे सी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में, परवरदिगार आला सिलसिले पाक जो बरकतों फयूज़ात असा मनी के नसीब फरमा। नबी आल नबी सहाबा किराम, चार यार, पंजतन पाक, जुमला तो जी नेक बंदे जी मोहब्बत सहबत नसीब फरमा। बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह जी फजल से आई मने बैत थे भी आजी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में आई दाखिल थी विया। आई मने बेहमदी ताला नक्शबंदी आयो। अल्लाह जी फजल से आजी निस्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जी हुजूर जा पहला यारी पहला खलीफा आई, उनकी निस्बत से हुजूर अलैहिस्सलाम जी आजी निस्बत जुड़ानी है। अल्लाह ताला सलामत रखे, इनकी बरकत से खूब खूब बरकतों अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पूरी जमात के मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। नारे रिसालत, पीर हमारे। आ मुरीद मिणी की खुशखबरी वे, मुबारकबादी वे। अल्लाह पाक तबारक व तआला साईं जुमला जो को आके बयान किया उन मथे अमल करण जी तौफीक रफीक अता फरमाए। बड़े अमल कहंदन है इंशाअल्लाह चो मड़े। आ मिणी जा जो को मुरीद थे आयो नालो पांचो मोबाइल नंबर ई मिड़े को लिस्ट बनाई वास वास जा ई सौंप जा मुके अने पो साईं के उते पुजाए छॾंदासीं। हाँ गाम ही गाम है, गोठ जो नालो अदगाम। अने बियो साईं क़िबला के एकड़ी जोड़ साईं क़िबला के दादा जी तरफ का अने एकड़ी जोड़ लतीफ़ जानमा जी तरफ का, तैयब जानमा जी तरफ का, जिलानी में बापू दे। अने साईं क़िबला जो ड्राइवर गाड़ी जो खणी गाड़ी ते अचन जो आगड़ स्टेज ते। हाँ कादू जी तरफ का साईं के उडामणी। उलमाए किराम जितना ही नेते स्टेज ते रोन जमात जी तरफ का एकड़ो रुमाल जमात जी तरफ का उठाए में अचे थो।